Namaste everyone. It's me Prasad Pandit. Today I'm going to discuss about the questions given in grade 11 English textbook, that is from 1-act play Trifles. Let's discuss about the questions. The first exercise is understanding the text. From understanding the text, the very first question is, do you believe that Mrs. Wright killed her husband? Explain. That is the first question. Do you believe that Mrs. Wright killed her husband? Explain. के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ मिसेस राइटले उनको श्रीमानलाई हत्या गरिन्? एक्सप्लेन, व्याख्या गर्नुहोस्. The solution is answer. Yes, I believe that Mrs. Wright killed her husband because the situation of neck are similar in both conditions. From the situation, I believe that her husband killed her bird, a canary. Mrs. Wright loved the bird. So when her husband broke its neck, she could not bear it and she killed him. Moreover, Mrs. Wright had been the victim of domestic abuse too. She didn't have good relationship with her husband from the beginning. He was an obsessed man. Mrs. Wright killed him to get rid of all these difficulties. Yes, I believe that Mrs. Wright killed her husband. हो, म विश्वास गर्छु मिसेस राइटले उनको श्रीमानको हत्या गरिन्. Because the situation of neck are similar in both conditions. किनभने त्यो घाँटीको अवस्था दुवै अवस्थामा उस्तै खालका छन्. From the situation, त्यो अवस्थाबाट I believe that her husband killed her bird. यो अवस्थाबाट म बुझ्न सक्छु कि म विश्वास गर्छु कि उनको श्रीमानले चराको हत्या गरे, अ क्यानरीको. Mrs. Wright loved the bird. Mrs. Wrightले त्यो चरालाई सारै माया गर्थिन्. So when her husband broke its neck, जब उनको श्रीमानले यसको घाँटी निमोठे, चुटाए, she couldn't bear it and she killed him. उनले यो ग्रहण गर्न सकिनन् र उनले हत्या गरिन्. Moreover, अझ बढी भन्ने हो भने Mrs. Wright had been the victim of domestic abuse too. Mrs. Wright त्यो घरेलु हिंसाको पनि शिकार बनेकी थिइन्. She didn't have good relationship with her husband from the beginning. सुरुबाटै उनको श्रीमानसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन. He was an obsessed man. उनी एकदमै जिद्दी खालका मान्छे थिए. Mrs. Wright killed him to get rid of all these difficulties. Mrs. Wrightले यी सबै समस्याबाट, यी सबै कठिनाइबाट छुटकारा पाउनको लागि she killed him. उनले उनको हत्या गरे. The second question is, do you think Mr. Wright's death would have been uncovered if Mr. Hale hadn't stopped by the Wright's home? के तपाई विश्वास गर्नुहुन्छ मिस्टर राइटको हत्या चाहिँ मिस्टर हेल राइटको घर अगाडि नरोकिएको भए खुल्दैन थियो? Answer. No, I don't think Mr. Wright's death would have been uncovered. म विश्वास गर्दिन कि मिस्टर राइटको डेथ त्यो खुल्दथ्यो भनेर म विश्वास गर्दिन. If Mr. Hale hadn't stopped, यदि मिस्टर हेल त्यहाँ नरोकिएको भए by the Wright's home, राइटको घर नजिक. If Mr. Hale hadn't stopped by Wright's home, यदि मिस्टर हेल राइट्सको घरमा नरोकिएको भए nobody would have known about Mr. Wright's death. कसैले पनि मिस्टर राइटको डेथको बारेमा थाहा पाउँदैन थिए. Because the house was very far from the road. घर रोडबाट टाढा थियो. Yes, a few people visit the house. थोरै मान्छेले मात्रै त्यो घरलाई भेट्दथे. She might have been able to hide the body. त्यो बेलामा उनले त्यो शरीरलाई लुकाउन सक्षम हुन्थिन्. यदि श्री हेल राइट्सको घरमा नरोकिएको भए मिस्टर राइटको मृत्युको पर्दाफास हुन्थ्यो भन्ने तपाईलाई लाग्छ भनेर सोधे है. Do you think Mr. Wright's death would have been uncovered if Mr. Hale hadn't stopped by the Wright's home? Next, third question. Why does Mrs. Hale think that Mr. Wright's worries about her preserves indicate her innocence? श्रीमती हेलले किन आफ्नो संरक्षणको बारेमा श्रीमती राइट्सको चिन्ताले
उहाँको निर्दोषितालाई संकेत गर्छ भनेर सोच्छिन्। मिसेस सेल थिंक्स दैट मिसेस सेलले सोच्छिन् कि मिस्टर राइट्स वरीज अबाउट हर प्रिजर्व्स इंडिकेट्स हर इनोसेंस। उनको निर्दोषिताको बारेमा यसले बताउँछ बिकज सी टेक्स केयर अफ हाउस होल्ड थिङ्स, किनभने उनले घरायसी चिजहरूको बारेमा साह्रै वास्ता गर्छिन्। सी केयर्स अबाउट एभ्री टाइनी थिङ, प्रत्येक सानो कुराको उनले वास्ता गर्छिन्। रिलेटेड टु हर हाउसकिपिङ स्किल्स, उनको घर सम्बन्धी हाउसकिपिङ स्किलको सिपको बारेमा सम्बन्धित थियो। सच पर्सन्स क्यान नट डियर टु कमिट मर्डर, यस्ता मान्छेहरूले हत्या गर्न साहस गर्दैनन्। हर केयरफुलनेस टुवर्ड्स हर ट्राइफल्स रिलेटेड टु हाउसकिपिङ स्किल्स सोज हर इनोसेन्स, उनको त्यो जुन एकदमै वास्ता गर्ने कुरा छ नि, हरेक चिजमा, हरेक त्यो सामान्य कुराहरूमा पनि उनले एकदमै बढी वास्ता गरेका छिन्। त्यसले उनको निर्दोषिताको बारेमा व्याख्या गर्छ। त्यस्तै नेक्स्ट डी क्वेसन, हाउ डज मिस्टर पेटर्स होम स्टेडिङ एक्सपिरियन्स कनेक्ट हर टु मिसेस राइट? हाउ डज मिसेस पेटर्स होम स्टेडिङ, मिसेस पेटर्सको घरमा रहने तरिका, त्यो जुन अनुभव छ, कनेक्ट हर, उनलाई जोड्छ कि टु मिसेस राइट, मिसेस राइटसँग कसरी जोड्छ? पिटर्सको घरमा आफ्नो बस्ने अनुभवले उनलाई श्रीमती राइटसँग कसरी जोड्छ भन्ने क्वेसन गरेको छ। आन्सर, मिसेस पेटर्स होम स्टेडिङ एक्सपिरियन्स कनेक्ट्स हर टु मिसेस राइट्स इन द फलोइङ वेज। मिसेस राइटलाई उनको घरमा बस्ने अनुभवले निम्न तरिकामा जोडेको छ मिसेस पेटर्सलाई मिसेस राइट है। सी हाइड अ किटन व्हेन सी वाज अ गर्ल, उनीसँग किटन थियो जब उनी सानी थिइन्। सी लस्ट इट बिकज अ बोय किल्ड इट विथ अ ह्याचेट, उनको ह्याचेटले जब मारेको थियो, हतियारले त्यो किटनलाई मारेको थियो इन फ्रन्ट अफ हर आइज, उनको आँखाकै अगाडि। सी बिकेम भेरी एङ्ग्री, उनी साह्रै रिसाइन् विथ द बोय। अ सेन्स अफ रिभेन्ज वाज सिन विदिन हर अगेन्स्ट द बोय, त्यो केटाको विरुद्धमा उनीसँग एउटा किसिमको बदला देखिएको थियो। दिस एक्सपिरियन्स कनेक्ट्स हर, यो अनुभवले उनलाई जोड्छ टु मिसेस राइट्स रिभेन्ज, मिसेस राइटको रिभेन्जसँग अगेन्स्ट द किलर अफ द क्यानरी, क्यानरीको हत्यासँग। सी लस्ट हर फर्स्ट चाइल्ड अफ 2 years old, उनले आफ्नो 2 वर्षको बच्चो गुमाइन्। She had gone through difficult time without her lovable child. She had gone through difficult time, उनी त्यो कठिन समयमा गइन् without her lovable child, उनको त्यो मायालु बच्चा गुमाउँदाखेरिको। This experience connects her, यो अनुभवले उनलाई जोड्छ कि मिसेस राइट टफ टाइम विदाउट हर लभेबल क्यानरी, उनको कठिन समय जुन क्यानरी बिनाको थियो त्योसँग जोड्छ। Next, let's move to 5th question. The 5th question is, how do the women's perspectives on men differ? पुरुषहरूप्रति महिलाको दृष्टिकोण कसरी फरक छ? Answer, the women believe that, आइमेहरू विश्वास गर्छन् कि each of them have been suffered from domestic violence. प्रत्येक महिला घरायसी हिंसाबाट पीडित छन् in a male dominated society. मानिसले, छोरा मान्छेले डोमिनेट गरेको सोसाइटीमा, छोरा मान्छेले जुन पुरुष प्रधान समाज छ त्यसमा महिलालाई जुन दमित गरेको छ, त्यसले प्रत्येक महिला they have been suffered from domestic violence. During the investigation, अनुसन्धानको क्रममा women's perspectives are ridiculed all the time by men. आइमेहरूले गरेको जुन दृष्टिकोण छ त्यसलाई चाहिँ छोरा मान्छेहरूले प्रत्येक समयमा हाँसो मजाकमा उडाइरहेका छन्, गम्भीरतापूर्वक ल्याएको छैनन्। Women's acts and discussion aren't taken seriously by all men. उनीहरूले गरेको क्रियाकलाप र उनीहरूको डिस्कसन, छलफललाई मान्छेले गम्भीर रूपमा लिएका छैनन् लोग्ने मान्छेहरूले। When the men are looking for the evidence, जब छोरा मान्छेहरू प्रमाणको लागि खोजिरहेका हुन्छन्, women's perspectives are taken as trifles by men. मान्छेहरूले व्यर्थको काम भनिरहेछन्, एकदमै तुच्छ किसिमको कामको रूपमा आइमेको दृष्टिकोणलाई लिएछन्। But they find the motive behind the murder.
तर तिनीहरूले त्यो हत्या हुनु पछाडीको उद्देश्य के थियो त्यो पत्ता लगाउँछन् सो दे युनिफाई विथ मिसेस राइट अगेन्स्ट द ल त्यसैले उनीहरूले जोड्छन् मिसेस राइटलाई अगेन्स्ट द ल कानुनको विरुद्धमा नेक्स्ट exercise 2 reference to the context सन्दर्भसँगको आधारमा सन्दर्भको आधारमा केही एक्सरसाइज छ केही प्रश्नहरू छन् लेट्स डिस्कस अबाउट these questions the very first question is Mrs. Peters glancing around seems funny to think of a bird here bird she must have had one or why would she have a cage I wonder what happened to it Mrs. L I suppose it may be the cat got it Mrs. Petersले glancing around वरिपरि हेर्छिन् seems funny एकदमै रमाइलो जस्तो देखिन्छन् to think of a bird here चरा त्यहाँ पाउँदाखेरि bird she must have had one तर उनीसँग पहिले एउटा थियो or why would she have a cage किन उनीसँग त्यहाँ पिजडा भयो I wonder what happened to it म छक्क पर्छु यसमा के छ Mrs. L I suppose maybe the cat got it म अचम्म मान्छु यो बिरालोले बुझेको हुन सक्छ maybe the cat बिरालो हुन सक्छ got it I who does she refer to यहाँ she भनेले केलाई जनाउँछ कसलाई जनाउँछ the word she refers to Mrs. Right यहाँ she ले Mrs. Right लाई जनाउँछ then second question I what does the word one stand for one के को लागि उभिएको छ the word one stands for a bird त्यो एक चराको लागि उभिएको छ one stands for a bird then I third question what is the full form of suppose yes apostrophe pose answer the full form of yes suppose the full form of this is suppose then question IV what do you mean when Mrs. Hale says the cat got it के बुझ्नुहुन्छ जब Mrs. Hale the cat got it क्याटले यो समाथ्यो भन्ने अर्थमा what do you mean तपाई के बुझ्नुहुन्छ when Mrs. Hale says the cat got it I mean the cat must have caught the bird यसले भन्न खोजेको चाहिँ the cat must have caught the bird बिरालोले नै चरालाई समातेको हुनुपर्छ let's move to second question B Mrs. Hale right was close the she used to wear pretty clothes and be lively when she was Minnie Foster one of the town girls singing in the choir but that was 30 years ago why does Mrs. Hale refer to Mrs. Wright as Minnie Foster किन Mrs. Hale Mrs. Wright लाई Minnie Foster को रूपमा लिएकी छिन् Mrs. Hale refers to Mrs. Wright as Minnie Foster Mrs. Hale Mrs. Wright लाई Minnie Foster को रूपमा लिएकी छिन् because Mrs. Wright was a very beautiful singer before her marriage उनको विवाह अगाडि उनी सारै सुन्दर महिला गायक थिइन् she was known as Minnie Foster who used to wear pretty clothes and sing in a choir उनी मिनी फोस्टर को रूपमा चिनिन्थिन् जसले एकदमै सुन्दर कपडा लगाउँथिन् र ग्रुपमा उनले गाउने गर्थिन् I what does her description tell you about Mrs. Wright उनको डेस्क्रिप्सनले व्याख्याले मिसेस राइट को बारेमा के बताउँछ answer her description tells me that उनको डेस्क्रिप्सन उनको व्याख्याले बताउँछ कि मिसेस राइट was quite beautiful उनी सारै सुन्दर थिइन् ब्युटिफुल सिंगर एकदम सुन्दर गायक थिइन् बिफोर हर म्यारेज उनको विवाह अगाडि शी वाज वेल नोन सिंगल पपुलराइज्ड एज मिनी फोस्टर उनी एकदमै वेल नोन सिंगर थिइन् एकदम चर्चित गायक थिइन् पपुलराइज ख्याति पाएकी थिइन् एज मिनी फोस्टर को रूपमा शी युज्ड टु वेयर प्रिटी क्लोथ्स एट द टाइम उनी त्यतिखेर सुन्दर लुगा लगाउने गर्दथिन् देन थर्ड क्वेशन What does Mrs. Hale mean by that was 30 years ago? Mrs. Hale त्यो 30 वर्ष पहिले थियो भन्न खोजे कि के हुन्
By that 30 years ago, 30 years ago, 30 वर्ष पहिले भन्नाले Mrs. L means the past time while Mrs. Wright was an unmarried. त्यो विगतको समय जतिखेर Mrs. Wright unmarried थिइन् and well-known singer known as Minnie Foster, र ख्यातिप्राप्त सिंगर जो मिनी फोस्टरको रूपमा थिइन्. Let's move to third question from reference to the context. See, what is the main theme of the play? Play को मुख्य भाव के हो, मुख्य मर्म के हो? The main theme of the play is the status of women in contemporary American society and male's dominant nature over women. यसको मुख्य भाव भनेको समकालीन अमेरिकी समाजमा महिलाको स्ट्याटस अवस्थाको बारेमा एन्ड मेल्स डोमिनेन्ट नेचर ओभर वुमन र पुरुषहरूको महिलाप्रतिको दमन गर्ने स्वभावको बारेमा छ. Apart from this, यो बाहेक we find various themes within this play is isolation. यो बाहेक हामीले अन्य थीमहरू पाउन सक्छौं जस्तै आइसोलेसन, एक्लोपना, लस अफ आइडेन्टिटी, पहिचान गुमेको अवस्था, रिभेन्ज बदलाको कुरो, एन्ड भायोलेन्स हत्या-हिंसाको कुरो, फ्रिडम बाइ रिबेलियन र जुन विद्रोह पछिको स्वतन्त्रताको कुरोहरू. we can find them as different themes in the play. प्लेमा विभिन्न थीमको रूपमा पाउन सक्छौं. Then next D, discuss the symbolism used in the play. प्लेमा प्रयोग भएका सिम्बोलहरूको बारेमा छलफल गर्नुहोस्. Answer. Symbolism is the literary device that refers to the representation of a concept through symbols. Symbolism भनेको त्यो साहित्यिक डिभाइस हो, साहित्यिक यन्त्र हो, that refers, जसले व्याख्या गर्छ to the representation of the concept को प्रस्तुतिलाई through symbols, सिम्बोलको माध्यमबाट or underlying meanings of object र त्यसभित्र वस्तुहरूभित्र छिरेका लुकेका अर्थहरू एन्ड क्वालिटिज र गुणहरूको बारे. Here in this play, यो नाटकमा we find various things, हामी विभिन्न चीजहरू पाउन सक्छौं that symbolize very varieties of hidden meaning, जसले विभिन्न लुकेका अर्थहरू बोक्छन्. The symbolism used in the play are as follows. यहाँ भएका सिम्बोलिजमहरूलाई निम्न अनुसार देखाउन सकिन्छ. The preserves feminineness. Preserves भन्नाले महिलापना हरू बुझ्न सकिन्छ. रोप रिभेन्ज, डोरीले बदलाको भावना. त्यस्तै सिंगिङ क्यानरी बर्ड, फ्रिडम, गाइरहेको क्यानरी बर्ड भनेको फ्रिडम स्वतन्त्रताको कुरो गर्छ. द बर्ड केज, रेस्ट्रिक्सन सीमा हो, जेल हो. रङ नेक अफ क्यानरी, क्यानरीको रङ नेक भन्नाले रिभेन्ज इन अ टिट फर ट्याट म्यानर, त्यही टिट फर ट्याट म्यानरमा जस्तालाई तस्तैको अवस्थामा भएको बदला. नथिङ इन अ क्विल्ट, क्विल्टमा गाँठो पार्नु भनेको मर्डरिङ विथ अ रोप, रोपबाट हत्या गर्नु. द रकिङ चेयर, रकिङ चेयर भनेको प्लेस टु गेट रिल्याक्स एन्ड फन, आनन्द लिने र रमाइलो लिने ठाउँ भनेर बुझ्न सकिन्छ. देन नेक्स्ट ई, डिस्कस द सेटिङ अफ द प्ले. प्लेको सेटिङको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्. डज इट हैव एन इम्प्याक्ट अन द थीम अफ द प्ले? के प्लेको थीममा केही यसले इम्प्याक्ट बोकेको छ? आन्सर. दिस प्ले इज सेट अन द एबेन्डन्ड फार्म हाउस. यो छोडिएको घरको सेटमा छ अफ मिस्टर जोन्स राइट, जोन राइटको घर, मिस्टर जोन राइट्स अबेन्डन्ड फार्म हाउस. इट इज अ लनली, यो एक्लो छ, एकान्तमा छ. ग्लुमी, एकदमै बोरिङ टाइपको छ. एन्ड कोल्ड प्लेस, र चिसो ठाउँ छ. द प्लेस इज भेरी फार फ्रम रोड, रोडबाट टाढा छ. द सेटिङ आई प्रेजेन्टेड द लाइफ्स अफ कन्टेम्पोररी अमेरिकन वुमन. यो सेटिङले समकालीन अमेरिकन महिलाहरूको जीवनको प्रस्तुति गर्छ. हु युज टु लिभ अन्डर द डोमिनेसन्स एन्ड अब्लिगेसन्स अफ देयर हस्बेन्ड, जो श्रीमानहरूको बाध्यता र श्रीमानहरूको दमनमा बस्नु पर्दथ्यो. They used to live within the boundaries of their house. तिनीहरूको घरभित्रको सीमामा रहनु पर्थ्यो. इन आइसोलेसन एन्ड रेस्ट्रिक्सन, त्यहाँ आइसोलेसन एकान्तमा र रेस्ट्रिक्सन सीमामा. द सेटिङ अफ द हाउस, त्यो घरको सेटिङ इभन सजेस्ट, त्यसले सल्लाह दिन्छ कि मेल डोमिनेन्स ओभर वुमन, पुरुषको डोमिनेन्स
दमन ओभर वुमन, महिलामाथि. द सेटिङ अफ द ट्राइफल्स अल्सो हेल्प. त्यो ट्राइफल्सको सेटिङले यो पनि सहयोग गर्छ कि टु अन्डरस्ट्यान्ड द क्यारेक्टर्स एन्ड अल्सो मुभ्स द प्लट. त्यो क्यारेक्टर्सहरूको बारेमा बुझ्न र त्यहाँको विषयवस्तुमा जानको लागि सहयोग गर्छ. Thank you for being with me. You can get such videos in my YouTube channel. Please visit my YouTube channel, subscribe my YouTube channel, as well as if you want to get written material, please visit my website www.devprasadpandit.com.np. You can contact me in the following number. By using that number, you can contact me by using Viber, Imo, WhatsApp, etc. Thank you. Thank you. I wish you great success in the coming exam. Thank you. Have a nice time. Goodbye.